اور میں درخواست کر رہا ہوں حضرت سے، حضرت فاروق اربری صاحب سے تشریف لائیں اپنے مقالے سامنے بنائیں۔ عظیم دانشوروں کے بعد کچھ کہنا ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا بہت بڑی بات۔ آج کے سیمینار کے موضوع کے حوالے سے چند باتیں چھوٹے سے مضمون میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 719ویں عرس پاک کی اس نورانی محفل میں میری عمر کے لحاظ سے عزیزم اور مرتبے کے لحاظ سے محترم صاحب حضرت خواجہ سید احمد نظامی صاحب مسجد نور نے نظامی پسند کے پھول کے عنوان سے اپنے دادا حضور اور ہمارے مرشد شمس العلماء مصور فطر حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ کی سدا بہار بسنتی پھولوں کی طرح قومی تحقیق اور مذہبی رواداری کی ناگوار خوشبو سے مہکتی ہوئی ان تحریروں کا جو مجموعہ مرتب فرما کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے لیے ان کی اس قدر تعریف و تحسین کی جائے، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم۔ آج سیاسی تنگ نظری کی گھٹن میں یہ کتاب صوفیاء کرام کی محبت کے ایک زندگی بخش دھوکے کی طرح ہے۔ اس جگہ میں سید میاں صاحب سے درخواست کروں کہ شاہکار اردو اور انگریزی میں بھی لائیں۔ حضرت اس کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا اس کتاب میں شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ نے ایک سچے مسلمان عالم دین مفسر قرآن اور صوفی احساسی ہوتے ہوئے بھی جس کشادہ ذہنی کے ساتھ ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ مذاہب اور ان کے پیشواؤں کے تئیں عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ اپنے احکام کو ظاہر کیا ہے، اور سرزمین ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب، ہر فرقے، ہر عقیدے کے انسانوں کو جو پیغام دیا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو غریب نواز، سلطان الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد تمام صوفیاء کرام کا بنیادی نظریہ ہے۔ ہم اس نظریے کو تصوف کے نام سے نہیں جانتے، یعنی توحید و رسالت اور قرآن و شریعت و طریقت پر قائم رکھتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام بنی نوع انسان سے محبت اور انسانی قدروں کی پاسداری، سماجی معاشرتی ہم آہنگی کے ساتھ اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی رہنمائی کرنے کا نام تصوف۔ آج جب ایک منفی نظریہ 1000 سالہ ملی ہوئی تہذیب کو مٹانے کے در پہ ہے، اس کے لیے نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنی تاریخ کو ایک بار پھر سے سرسبزشاداب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کی جڑیں اس ملک کے سماجی زندگی میں اتنی گہرائی تک پیوست ہیں کہ خواہ کوئی اتنی بھی کوشش کر لے اس رنگا رنگ گلدستے کو کسی مخصوص ایک رنگ میں رکھنے میں ناکامی ہی ہاتھ رکھنے والی ہے انشاءاللہ۔ حضرت محبوب الہی کی حیات اور سیرت مبارکہ کی روشن اوراق پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ ایک ولی کامل کی صورت میں محبوب بارگاہ الہی ہیں، تو دوسری طرف آپ کی ذات گرامی اس وسیع و عزیز ملک میں بسنے والی ہر قوم کے لیے انسانی محبت اور مذہبی رواداری کا مینار نور بھی
नफरत की तारीख पढ़ने वालों को ये रूहानी रोशनी आगाह कर रही है कि सच्चाई को कैसे बता सकोगे जो गुज़श्ता 8 सदियों से इस सरजमीन पर हर मजहब, हर अकीदे और हर तहजीब को पूरी शान के साथ जिंदा रखे हुए हैं। क्या इस हकीकत से इनकार मुमकिन है कि अंग्रेज की गुलामी, सियासी साजिशों से मुल्क की तकसीम, फसादात की बर्बादी के बावजूद इसी मिली जुली तहजीब ने अजीम हिंदुस्तान को दुनिया का बेहतरीन जमहूरिया मुल्क बना रखा। इक़्तिदार की हवस, बांटो और हुकूमत करो की अंग्रेज ज़हनियत पर अमल पैरा होकर इस खूबसूरत आने वाले को जख्म पहुंचाने वाली ज़हनियत काश इस बिल्कुल सामने की सच्चाई को भी समझ ले कि ये धरती सदियों से सच्चे साधु संतों और अल्लाह के वलियों और उसके कराम का मस्कन रही, जिनकी तालीमात भारतवासियों का सबसे बड़ा सरमाया है। ये सरमाया है भाईचारा, रवादारी, जिसने बिला तफरीक हर हिंदुस्तानी को अलग अलग रंग और अलग अलग साइज के मोतियों में पिरोकर एक ऐसी खूबसूरत माला की शक्ल दी है जिसकी कोई मिसाल दुनिया दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती। क्या कोई विद्वान, क्या कोई ज्ञानी इस बात से इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान की आवाज हिंदी भाषा और उर्दू जुबान के बुनियाद गुजारों में हजरत अमीर खुसरो सबसे नुमाया है। उनकी लिसानी रियादत और दिल्ली कमालात दर हकीकत हजरत महबूब इलाही के अजीम मजहबी रवादारी और इंसानी मिशन का हिस्सा। हजरत अमीर खुसरो ने इस मुल्क में ज़हनी, तहजीबी, मजहबी और समाजी हमआहंगी की मजबूत बुनियाद रखने के लिए अपनी मशहूर ज़बाना तख्लीक़ात में हिंदू कौम और उसके मज़ाहिब, अक़ाइद, रस्म व रिवाज और तर्ज मुआशरत जिस कदर तारीफ की है, क्या ये सब काम वो अपने मुर्शिद हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमा की मर्जी और खुशनुदी के बगैर कर सकते थे? जबकि उनकी हर तकलीफ हजरत महबूब इलाही की नजरों से गुजर कर ही अवाम और खवास तक पहुंचती। हक तो यह है कि उन्होंने हिंदुस्तानियत, हुब्बुल वतनी और तमाम अहले वतन से मोहब्बत में जो शानदार कारनामे अंजाम दिए वो पूरी तरह उनके मुर्शिद बरहक हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रसूलुल्लाह के दूररस नजरिए की मुकम्मल तर्जुमानी। दरअसल मजहबी रवादारी, कुशादा ज़हनी और आला इंसानी कदरें सूफियाए किराम का रूहानी मिजाज है। ये उन अल्लाह वालों की वुसअत नजर थी कि वो हर बात और हर चीज में हकीकत को देख लेते थे। हजरत महबूब इलाही का ये वाक़या तो सारी दुनिया जानती है कि एक बार हजरत महबूब इलाही और हजरत अमीर खुसरो जमात खानी की छत पर तशरीफ फरमा थे। हजरत महबूब इलाही ने देखा कि जमुना के किनारे बहुत से हिंदू मर्द औरतें स्नान करने और पूजा पाठ करने में मशगूल हैं। हजरत ने अपने माबूद के कई हिंदुओं की हकीकत और माहियत को देखकर फरमाया, हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे। मुर्शिद की ज़बान मुबारक से ये मिसरा सुनते ही हजरत अमीर खुसरो बेखुद हो गए और उसी आलम में बर्जस्ता मिसरा अर्ज कर दिया कि मानतुल्लाह रास्त का दम बस बरसित कच बुलाहे। उस वक्त हजरत महबूब इलाही की कुल्लाह मुबारक कुछ तिरछी थी। हजरत अमीर खुसरो ने अपने कचकुलाह मुर्शिद की कुल्लाह सीधी करके अपने किबले को सीधा फरमा दिया। लेकिन हजरत महबूब इलाही की ज़बान मुबारक से जो मिसरा या इरशाद निकला था कि हर कौम अपने सीधे रास्ते पर चलती है और सबका अपना दीन और किबला या तीर्थस्थान होता है, कितना बलीग और किस कदर मानी खेल था, उसका अंदाजा हमारे हिंदुस्तान के निहायत अजीम माहिर तसव्वुफ प्रोफेसर शम्स तेहरानी की वजाहत से पता लग जाएगा। हजरत फरमाते हैं, उनका एक मकाला है ख्वाजा चिश्त का इश्क कलाम खुसरो के आईने,
प्रोफेसर तेहरानी लिखते हैं कि हजरत महबूब इलाही के मज़कूरा मिसरे मजहबी रवादारी का एक बेपाया समंदर सिमट आया है। इस मिसरे में हिंदुओं की बुत परस्ती में महवियत के वक्त का जो इजहार किया गया है उसे तमल्लुक या खुशामद पर नाबूद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जमाना मुसलमानों के सियासी इक़्तिदार की बुलंदी का है। दरअसल ये मिसरा हर कौम रास्त राहे वादगान चिश्त उसी बुनियादी फिक्र का आयादार है कि हिंदुस्तान की तहजीब के जलवे सदरंग से हम बना जो गुलिस्तान हिंद में हर किबला के गुलहाए रंग देखने को तैयार है। इन गुलहाए रंग में इख्तिलाफ रंगों के बावजूद जीनत चमन का सामान मौजूद है। बकौल उस्ताद ज़ौक़ गुलहाए रंग से है जीनत चमन, है ज़ौक़ इस जहां में है ज़ेब इख्तिलाफ। मुखालिफिन इस्लाम की तरफ से बिलउमूम ये बात कही जाती है कि मुसलमान बादशाहों ने तलवार के जोर पर अपना दीन फैलाया, लेकिन तारीखी सच्चाई इसके बरक्स। मुस्लिम हुक्मरान अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे जो अमन और यकजहती के बगैर मुमकिन नहीं थी। ये बात इस वजह से कि बादशाहों को मजहब से ज्यादा सरोकार नहीं रहा। ये अमल तो बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम का था। सल्तनत और अवाम को बिला लिहाज मजहब मिल्लत और इंसानियत के रिश्ते में बांधने की कामयाब कोशिश इन बोरिया नशीन ताजदारों ने की, जिनके सरखैर और सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान, जिनकी मजहबी रवादारी और दिलदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने यकरंगी और यकसानियत पैदा करने के लिए हिंदुस्तानियों की तरह गेरुआ लिबास से तलब किया, हिंदू सन्यासियों की तरह गेरुआ लिबास से तलब किया। हिंदू कौम के मजहबी जज्बात का लिहाज करते हुए आपकी खानकाह में गोश्त का इस्तेमाल ममनू था। आज भी गरीब नवाज के दरबार में गोश्त का कोई दखल नहीं है। वहां आज भी कौम और मजहब की कोई तफरीक नहीं है। ये वही तालीम थी कि हज़रत महबूब इलाही के दरबार की बरकतें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, अमीर, गरीब, आला, अदना सब के लिए आम थी और आज भी हैं। चिश्ती बुजुर्गों ने ही हिंदुओं के भजन कीर्तन की तरह अल्लाह ताला की हम्द व सना और अज़मत रसूल की नक़्क़ासराई के लिए समाअत का तरीका शुरू किया, जिसे अपने मुर्शिद हज़रत महबूब इलाही की खुशनुदी से हज़रत अमीर खुसरो ने कौल या कव्वाली के नाम से परवान चढ़ाया। हज़रत महबूब इलाही की सरपरस्ती में मजहबी हमआहंगी की जो रिवायत हज़रत अमीर खुसरो से शुरू हुई, उसे आगे बढ़ाते हुए ही सूफिया इकराम ने हिंदू साधु संतों की बहुत सी ऐसी बातों को अपना लिया जिनसे इस्लामी शरीयत पर हर्फ न आता हो। इसी तरह हिंदू बुजुर्गों ने भी मुसलमानों के बहुत से तरीके अपना लिए। मकसद वही था, मुल्क में यकजहती और इत्तेहाद का माहौल बने और मुश्तरका तहजीब को फरोग हासिल हो। उसी निजामी खुसरवी रिवायत से रोशनी पाकर इस्लामी हिंदुस्तान में भक्ति तहजीब का आगाज होता है। संत कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, संत रैदास, मीराबाई, संत तुकाराम और बहुत से संतों के साथ साथ मुसलमान बुजुर्गों ने इस रिवायत को आगे बढ़ाने में निहायत अहम किरदार अदा किया। ये बात कितनी अहम है, कृष्ण जी की मावराई शख्सियत सूफिया इकराम के लिए भी अपनी पुरकशिश साबित हुई जितनी हिंदू साधु संतों के लिए थी। सूफिया इकराम कृष्ण जी की जात में इस शख्सियत के जलवे देखने लगे। ऐसे लादादार बुजुर्गों में हज़रत बुरहानुद्दीन जानब गुजरात के बरगुज़िदा सूफी शायर हाजी मोहम्मद तलियाई और उनके बाद अहद मुग़लिया में मोहम्मद इब्राहिम रसखान, अब्दुल रहीम खान खाना, 18वीं सदी के आरिफ बिल्लाह हज़रत शाह कादिर कलंदर काकोली तक कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की हिंदी उर्दू शायरी, मुश्तरका अदब और तहजीब का निहायत गिराकर सरमाया है और इस सरमाए को दुनिया की कोई सियासत
ہندوستانیوں سے چھین نہیں سکتی۔ یہ بزرگوں کی شاندار روایت ہے کہ بھارت کے ہندو شعرا نعتیں اور سلام لکھتے ہیں اور مسلمان رام، کرشن، رام، رادھا اور سیتا کے گن گاتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے کہ شاعر اسلام علامہ اقبال کہہ اٹھتے ہیں کہ حیران کے وجود سے ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں، ان کو امام نہیں۔ ہمارے اردو ہندی ادب میں ایسی شاندار مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ایک مضمون کیا ایک پوری کتاب میں بھی ناممکن ہے۔ بقول ہمارے مرشد خواجہ حضرت حضرت ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کہ راج چھوٹی اور رامائن بڑی۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے ذہن میں شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد روشن جو نظامی خسروی روایات کے امین، حضرت قومی یکجہتی اور مشترکہ تہذیبی ہم آہنگی کے جذبے سے سرشار ہو کر ہی تو سالہ سال تک ایک سال سنیاسیوں کے بھیس میں صحرا نوردی اور کو پیمائی فرمائی اور بالکل حضرت ابی خسرو کی طرح ہندو قوم کے روحانی مزاج اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش۔ ان کی لکھی ہوئی شاہکار کتاب قسم بھی تھی جو آج کتاب نظامی پسند کے پھول پیش ہوئی ہے، اس میں موجود ہے۔ اس واقعے کشن بھی تھی، حضرت کی کشن بھی تھی اس واقعے کی یاد تازہ کر رہی ہے جسے بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ ایک بار اپنی ہمشیرہ کے پوتے کے اچانک انتقال کر جانے سے حضرت محبوب الہی بےحد رنجیدہ تھے۔ وہ بچہ انہیں بےحد عزیز تھا۔ خدام اور مریدین پریشان تھے کہ کس طرح حضرت کو اس صدمے سے باہر نکالا جائے۔ وہ بسنت کا موسم تھا۔ حضرت امیر خسرو سرسوں کے زرد پھول اماموں سجا کر حضرت کے سامنے پہنچے۔ ان کو دیکھ کر حضرت محبوب الہی کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور مزاج بڑھتے عالم سے باہر آ گیا۔ اسی دن سے چشتیہ خانقاہوں میں بسنت کا تہوار مسرت اور روحانی احساس کے ساتھ منایا جانے لگا۔ قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ماہنگی کی اس سے زیادہ خوبصورت مثال ملنی مشکل ہے۔ فی الحال ایک خزاں رسیدہ نفرتوں کا موسم جو محبت تاری ہے وہ عارضی ہے۔ محبت یکجہتی اور امن آشتی کی پسند بہار کو آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ نظامی پسند کے پھول کھلانے کے لیے خواجہ سید محمد نظامی صاحب کو ایک بار پھر شکریہ۔